Okay. Good afternoon. Am I audible to online students? Yes. Okay. Yes, sir. आजचं सेशन फर्स्ट आहे किती जण सगळेच जण ऑनलाईन स्टुडंट्स ऑल आर फ्रॉम न्यू बॅच विजिबल आहे Yes, sir. या we will start right from scratch directly from first session here again. But recently, one of car manufacturer had launched one ad like Sierra. Yeah? Sierra. Have you heard this? In Sierra, Yes, sir. in Sierra, in their advertisement, this one word like Sierra was launched earlier also in 1991. Okay? Again, they have brought back new model. So uh, they had introduced it with a one word like re-roared again. Yeah, re-roars again. Okay. Has anybody heard this advertisement? Has anybody heard the name at least? Tata Sierra. Uh, whatever the first session is all about this only. That whenever they launched one advertisement, including that yeah, whatever the sentence construction is, yeah, first one is all are into which tense? Tense is present tense here. When we see this, it re-roars again. It redefines, yeah, redefines the modern possibilities. Yeah. Why it is S there? It re-roars again. It redefines. It redefines. Not only redefine, it is redefines. Why is it so? Any reason? Grammatical reason? It's in present tense. Yeah. Each tense has four tenses here. First, simple. Second,
continuous, third perfect, last perfect continuous. Which tense it is? Simple present, yeah. But in simple present, generally, if it is I, yeah, if it is I, then redefine, I redefine, yeah, का redefine से, yeah, it redefines है ना, simple present है. मग I redefines म्हणू की I redefine म्हणू? Redefine. मग तिथं S काय लावलं? For second person, we are using yes for verb. For second The person. in grammatical. Okay. Yes. So any first session starts with at least first, second, third person. Okay. Any session, whichever I have started in long back also. First person कुठला आहे? I. आणखी? We. I is the first person. Yeah, I. And first person मध्ये आणखी कोण येईल? सगळे आय पकडल्यानंतर We. काय? मी We. सगळे मिळून आपण मराठीत काय म्हणतो? आम्ही. या वी. Me. Second person, answer was right. Yeah, answer was right. But the person he mentioned need to be altered bit. Yeah. Second person, You. ही Yeah. कोण म्हणा? Yes. सेकंड पर्सन, मी सोडून You. जितके या क्लासरूम मध्ये आहेत तितके यू. यूचं प्लुरल, You. यूचं प्लुरल, यू ओनली. थर्ड पर्सन, They. He, she, She. ही It. शी. they. ही शी. त्याला कसं करायचं? They. इथं कुठलं? He. She. It. ही शी इट. It. आणि They. या सगळ्याचं प्लुरल जे आहे ते Oh. They. ही शी इट. They conclude all this he, she, it. Yeah, they. So first person me, आपण सगळे. सेकंड पर्सन इन एनी कॉन्टेक्स्ट, मी सोडून जितके आहेत क्लासरूम मध्ये, यू ऑल. थर्ड पर्सन आय, वी, यू ऑल सोडून जितके बाहेर आहेत तितके आपल्याला सोडून. ही शी इट आणि ते सगळे मिळून दे. सो when it's about I redefine, I redefine, we redefine, yeah, you Redefine. redefines नाही ना, redefine. आता you all म्हणूया. ओके, प्लुरल you all Redefine. Defines. काय Define. Redefine. Define. रिडिफाईनच घे प्लुरलला, कुठलंही प्लुरल असो. या देन ही Redefines. Redefines. right? He redefines. She redefines. Yeah, she redefines. आणि आता it
इट रिडिफाईन्स का होता? बिकॉज इट इज पर्सन कुठला? थर्ड पर्सन सिंग्युलर. Singular. पण आता जर दे घेतलं तर दे Redefine. रिडिफाईन की रिडिफाईन्स? Redefine. Redefine. Redefine only. हे इतकं जे काही सिम्पल प्रेझेंट त्यातल्या त्यात सिंग्युलर जो आहे तेवढा क्लिअर असेल तर ओव्हरऑल ऑलमोस्ट ग्रामरच्या 50 to 60% सेंटेन्सेस करेक्ट होते. का सांगतो? बरेच जण स्टेटस ठेवतात इट टेक टाइम. इट टेक टाइम. जनरली काय पाहिजे? इट टेक्स. ओके. देन इफ इट इज टाइम, बरेच लिहितात ना, बरेच लोक लिहितात टाइम टेक पेशन्स. तिथं काय लिहायला आता? टाइम टेक्स लॉट ऑफ पेशन्स. सो जेव्हा जेव्हा थर्ड पर्सन म्हणजे आय, यू, वी, यू ऑल हे सोडून सिंग्युलर जितक्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये इन्क्लुडिंग समजा इट रिडिफाईन्स आहे तर तिथं दिस असेल तर काय येईल? समजा ही गोष्ट आहे Redefines. रिडिफाईन्स. समजा याच्याऐवजी मी टाटा सिएरा असं म्हणलो. इटच्या ऐवजी डायरेक्टली नाउन वापरलं. ही टाटाची गाडी, ही म्हणजे दिस. सो डायरेक्टली दिस कार रिडिफाईन्स म्हणू शकतो. म्हणजे दिस नंतर डायरेक्टली रिडिफाईन येणार का? रिडिफाईन्स काय येईल? रिडिफाईन्स. दिसचा प्लुरल काय? TH ESC. समजा दीज असेल तर काय येईल? Redefines. Redefines. दीज असेल तर रिडिफाईन होईल कारण दिसचा प्लुरल आहे आणि प्लुरलला आपण काय यूज केलं? ही, शी, इट या सगळ्याचा प्लुरल आहे दे. क्लिअर आहे? सो दीज असेल तर तिथं दे कन्सिडर करायचं. THEY. दीज रिडिफाईन. समजा आता दिस कार आहे, दॅट कार म्हटलं तर दॅट कार रिडिफाईन्स म्हणूया परत. ओके. सो दिस रिडिफाईन्स, दॅट रिडिफाईन्स. फाईन. सो दॅटचा प्लुरल दोज असेल तर रिडिफाईन. ओके. सो आता मेन काही गोष्टी वर्क होतात, काही गोष्टी वर्क होत नाही. सो सम प्लॅन्स. प्लॅन वर्कआउट व्हायला पाहिजे. प्लॅन वर्क येईल का? Works out. वर्क्स आउट. सो प्लॅन वर्कआउट नाही झाला, होत नाही, दॅट मीन्स प्लॅन Does not work out. डज नॉट. काय येईल? वर्क येईल का? वर्क्स. Work. वर्क ओनली. सो मेन वर्क मध्ये ऑलरेडी वर्क जे आहे वर्क्स, इट इज डज प्लस वर्क. डज प्लस वर्क. प्लॅन नंतर एस का यूज केलं?
रिझन तेच थर्ड पर्सन सिंग्युलर. थर्ड पर्सन मध्ये काय काय येतं? दॅट मे बी ऑब्जेक्ट्स ऑर पीपल. या सो दे येईल, सॉरी ही शी इट आहे. प्लॅन मीन्स इथं आपण कन्सिडर करू शकतो इट. या इट रिडिफाईन्स होतं तसं प्लॅन redefines plan works out. Yeah, so when it doesn't work out, then plan does not work out. Yeah, so same way जसं past tense मध्ये पण बऱ्याचदा plan past tense असेल तर वर्कचा past tense वर्कचा worked. Worked. Yeah, plan worked out successfully. Yeah, then if it didn't, then plan did not work out. So did कुठून आला? मेन worked was a summation of did plus. Clear? Yeah. So main कुठलं आहे जसं plan works out. Yeah. So work out, plan works out म्हणजे plan workout झाला की होतो. बऱ्याचदा काही वर्ड्स त्याच टेन्स मध्ये पाहिजे, जसे अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड सन. समजा बऱ्याच आता हे जास्ती स्ट्रक होईल की काही लोक आता इंडियात ज्युडिशरी थोडी बघितली तर काही लोक आफ्टर क्राईम ऑल्सो त्यांना हिंदी मधला वर्ड जमानत मिळते. या या जमानत इज इन इंग्लिश बेल. या सो ही स्टील. सो ही काही जे वर्ड्स आहेत जर तो किंवा ती ऑन बेल असेल तर रिमेन्स ऑन बेल. सो नॉट ओनली ऑन बेल, इट रिमेन्स. या रिमेन्स. ओके. सो आपल्याला बेसिक पहिली ही गोष्ट माहिती पाहिजे की आपल्याकडे काही वर्ड्स पाहिजे पहिली. रिमेन म्हणजे असणे. काही गोष्टी टिकवल्या जातात. टिकवले जाणे म्हणजे एक वर्ब आहे त्यासाठी. Preserve about objects. Just like remain, there's one word with same rhyme. Written word आहे का? Yeah, written. So at least आपल्याकडे काही वर्ड्स पाहिजे. रिमेन असेल, रिटेन असेल, त्यातला एक बेसिक वर्ब आहे. प्रत्येक वर्ब जे काय आता आपण शिकतो त्या बेसिक वर्बच्या मागे एक बेसिक वर्ड आपल्याला माहिती आहे. वर्ब डू, त्याचा सेकंड फॉर्म डज आहे, ते फर्स्ट फॉर्म आहे प्रेझेंट मधलं. डूचा पास्ट टेन्स डिड, Did. थर्ड फॉर्म डन. या सो याचा आणखी एक बेसिक वर्ब आहे, ते कुठला आहे? डू म्हणजे करणे, एखादी गोष्ट करणे. एखादी गोष्ट करण्याआधी एखादी गोष्ट असणे, कुठलीही गोष्ट असणे म्हणजे हॅव म्हणजे स्वतःकडे असणे, पॉझिटिव्ह. पण एखादी गोष्ट एक्झिस्ट करणे, इट इज देअर, दॅट मीन्स बेसिक फॉर्म इज सगळ्यात बेसिक जे आहे ते बी. फाईन. बीचा पास्ट टेन्स बी नाही, तो थर्ड फॉर्म आहे. सेकंड फॉर्म होता, एखादी गोष्ट होती. काय यूज करतो आपण जनरली? ती गोष्ट तिथे होती. बीचा पास्ट टेन्स
वॉज ऑर वर, आणि या सगळ्याचा थर्ड फॉर्म बीन. सो दिस वॉज बेसिक. बीचं मिनिंग पहिलं, बी म्हणजे असणे. ते इतकं बेसिक आहे की या बेसिक नंतर जितके काही गोष्टी चुकत असतील कुठं तुम्ही रिकरेक्ट करू शकता स्वतः. बी असणे, वॉज वर, होता होते होती होते. बीनचा मराठीतलं मिनिंग असेल म्हणजे फ्युचर टेन्स, आहे म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स. काय येईल मिनिंग? असेल फ्युचर टेन्स. काही लोकांसाठी सेशन ऑलरेडी झालंय मला वाटतं आधी. मराठीतले आपले मिनिंग्स क्लिअर पाहिजे आधी. मराठीतले आपले मिनिंग्स आधी क्लिअर पाहिजे, जे आपण बोलतो ते बरोबर. त्यानंतर ट्रान्सलेट होऊन इंग्लिशमध्ये बनेल. इंग्लिशमध्ये आपण विचार करायला शिकलो ऑलरेडी, पण ऍटलिस्ट जे काही गोष्टी बोलायच्या ते ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहेत का ते आपल्याला मिनिंग मराठीतले वरून कळेल जास्त. बीन मीन्स असलेली, बिकॉज त्याच्यामुळे कायम ब्रेक फुटणे एखादी गोष्ट. पास्ट टेन्स ब्रोक, Broken. एखादी काच फुटलेली आहे, इट इज कॉल्ड एज ब्रोकन ग्लास. फुटलेली ती ग्लास दॅट इज ब्रोकन ग्लास. फुटलेली म्हणजे फुटलेली असलेली थोडक्यात. सो असलेले दॅट इज बीन. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ऍटलिस्ट इतकं बेसिक चालेल ना? हे बेसिक्स क्लिअर पाहिजेत वाटतं, बरोबर. काही डाऊट आता यामध्ये? तर एनी डाऊट ऑनलाईन स्टुडंट्स? चालेल ना इतकं बेसिक थोडं? जसं आता एक वाक्य Yes. इथं, Sierra was launched in 90s. फर्स्ट सेशन आहे, जस्ट आय वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इट की Sierra was launched in 90s. हे सेंटेन्स कुठल्या टेन्स मध्ये? पास्ट मध्ये. पास्ट मध्ये सिंपल पास्ट पहिला कुठला? सिंपल पास्ट. सिएराच्या ऐवजी इट घेतो. इट लॉन्च यूज करूया. इट सिंपल पास्ट. जसं इट लॉन्चेस आहे सिंपल प्रेझेंट. इट लॉन्च्ड, इट लॉन्च्ड. समजा सिएरा वॉज लॉन्च्ड आहे तर आपण यूज करूया वॉज. इट वॉज लॉन्च्ड म्हणू का आपण? जर हा सिंपल पास्ट होता, सिंपल होता ना, सिंपल पास्ट. आपल्याला तर कंटिन्युअस पास्ट म्हणायचं, तर आपण काय म्हणालो? इट वॉज Launching. लॉन्चिंग आहे म्हणजे कंटिन्युअस टेन्स, कंटिन्युअस पास्ट. पण इथं तर ऑलरेडी सिएरा वॉज लॉन्च्ड. वॉज आहे ना. वॉज नंतर, वॉज नंतर कुठला टेन्स? वर्बचा कुठला फॉर्म आहे? V3 आहे. मग ऑलरेडी वॉज नंतर डायरेक्टली आयएनजी पाहिजे ना. मग इथं V3 आहे. सेशन बऱ्याचदा हे झालं ना, इथं सिएरा वॉज लॉन्च्ड आहे, वॉज नंतर आपल्याला आयएनजी प्रत्यय लावायला पाहिजे, आपण नाही लावलं.
सिएरा वॉज लॉन्च्ड मध्ये बरेचदा हे यूज करता ना तुम्ही जनरली. बेसिक मिनिंग काय दोन्हीमध्ये? फ्लुएन्सी म्हणजे फक्त आपल्याला ऍक्सेंट तो आला पाहिजे असं काही नाही. ग्रॅमॅटिकली करेक्ट असेल तर आपण स्वतः कॉन्फिडंट बनतो, विच ऍड्स अप सम फ्लुएन्सी ऑटोमॅटिकली. या दोन्ही गोष्टी मधला फरक ऑलरेडी माहिती होता, माहिती करून घेतला याआधी, करून घेतला पाहिजे, राईट. वॉज नंतर थर्ड फॉर्म जर लॉन्च असेल तर इट वॉज लॉन्चिंग म्हणजे कार वॉज लॉन्चिंग. हे वाक्य इटसेल्फ ग्रॅमॅटिकली करेक्ट असेल तरी प्रॅक्टिकली रॉंग आहे. लॉन्चिंग म्हणजे एखादी गोष्ट आहे ती लॉन्च केली जाते कुणाकडून तरी ना, बरोबर. म्हणजे टाटा सिएरा टाटा मोटर्सने लॉन्च केलेली कंपनी हे कार आहे, बरोबर. दॅट इज वाय सिएरा वॉज लॉन्च्ड इन 90s बाय अर्लियर इट वॉज टेल्को. जेव्हा ती कार आली होती तेव्हा नाव टेल्को होतं. सिएरा वॉज लॉन्च्ड इन 90s बाय टेल्को. प्रत्येकाने व्हॉइस शिकलाय, व्हॉइस सगळे मोस्टली. जर Yes. मराठी मीडियम कोणी असतील तर प्रयोग, मराठीतलं प्रयोग जे आहे ते कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग नाव ऐकलं. ऍक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस. हा कुठला व्हॉइस आहे? Passive. पॅसिव्ह व्हॉइस आहे. कशाचा पॅसिव्ह व्हॉइस आहे? कशाचा म्हणजे कुठल्या वाक्याचा पॅसिव्ह? म्हणजे हे जे काही चाललंय सगळं खालचं ते सगळं ऍक्टिव्ह व्हॉइस आहे. पॅसिव्ह व्हॉइस कशाचं आहे? टेल्को. क्रिकेट वॉज प्लेड बाय ब्रिटिशर्स अर्लियर. म्हणजे क्रिकेट हे वॉज प्लेड म्हणजे खेळले गेले, आणि ब्रिटिशर्स प्लेड क्रिकेट म्हणजे ब्रिटिशांनी क्रिकेट खेळले. ओके. क्रिकेट ही अशी गोष्ट आहे ती खेळली गेली असं सांगायचं असेल तर वॉज प्लेड. ती खेळली म्हणजे प्लेड. फक्त आपल्याला त्यातला जो ऑब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट आहे, तो विथ आर विजडम नीड टू बी प्लेस्ड करेक्टली. सो इथं काय आहे? टेल्को. परत वॉज लॉन्च येईल का? टेल्कोने लॉन्च केलेली होती ना का, म्हणजे टेल्को डायरेक्टली लॉन्च सिएरा इन 90s. पण टाटाने दे हॅव स्टार्टेड विथ वन ऑफ कंपनी. कुठलाही जो ग्रुप आहे, कुठल्याही मोठ्या कंपनीज असतील, थोडं एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. टाटा स्टार्टेड इन 1860s मध्ये, 1860s, जमशेदजी टाटा. ओके. सुरुवात त्यांची कशापासून आहे? टाटाज आर नोन फॉर टाटा मोटर्स. आता म्हणजे फॉर स्टील, बरोबर. सो स्टील सगळ्यात पहिला लॉन्च झालं, त्यानंतर मोटर्स मध्ये आले. सो टाटा स्टार्टेड टेल्को. टेल्को म्हणजे टाटा मोटर्स आत्ताची. टाटा स्टार्टेड टेल्को. आता याचा पॅसिव्ह व्हॉइस करूया. काय होईल? टेल्को वॉज स्टार्टेड. क्लिअर? हे जे काय आता चाललंय ते आपण डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये आणखी बघूया पुढच्या सेशन मध्ये. पण थोडे ऍडव्हान्स लेवल आपण शिकले तर जास्ती बरं आहे, बरोबर. आता बेसिक्स तर स्टार्ट करूयात, नो इश्यू. जे काही चालू आहे ते लक्षात येते ऑनलाईन स्टुडंट्स? काही डाऊट आता? ओके.
सो आपण या सेशन मध्ये जे काय आज सुरुवात केली पहिली, या सेशन मध्ये सगळे टेन्सेसचे इंट्रोगेशन्स, जसे आता टाटा स्टार्टेड टेल्को, हू स्टार्टेड टेल्को, ओके, देन what did Tata start? It's not what did Tata started. Did असेल तर start. What? So हे जे इंट्रोगेशन आहे, फॉर्मिंग क्वेश्चन्स आहे, WH क्वेश्चन्स, वर्बल क्वेश्चन्स, क्वेश्चन टॅग आपल्याला वाटत असेल एक ग्रामरचा 2 मार्क्सचा सिंपल क्वेश्चन आहे, तसं नाही आहे. मराठीत आपण बऱ्याचदा बोलताना हे असं झालं नाही का, आपण जे म्हणतो दॅट इज क्वेश्चन टॅग. या सो इजंट इट जे आपण यूज करतो. ओके, सो आजच्या सेशन मध्ये ऍटलिस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन होतं. ओके, जस्ट टेन्सेस अशा पद्धतीने घेतले तर चालतं. इतक्या बेसिक्स पासून थोडं जर अवघड वाटलं तर मला तिथंच थांबवा. जास्ती हे जर क्लिअर असेल तर पुढच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. वॉज लॉन्च्ड आणि फक्त लॉन्च्ड यातला फरक माहीतच पाहिजे. कुठल्याही मीटिंग मध्ये किंवा इंटरव्ह्यू मध्ये पहिल्या एक 10 मिनिटांमध्ये कम्युनिकेशन टेक्निकॅलिटीज लवकर कळणार नाही की कुठल्या गोष्टी माहिती आहेत. कम्युनिकेशनची टेस्ट करायला पहिले 10 मिनिटं इनफ आहे. कुणाशीही बोलतात, कुणाशीही, त्यामध्ये इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनी मीडियम यू हॅव लर्न इन टू, लाईक मराठी, सेमी, इंग्लिश काही असलं तरी ऍटलिस्ट ग्रॅमॅटिकल आपल्याला ते विजडम असेल की कुठं काय यूज करायचं. तर याला 2 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. फर्स्ट, आपला ॲम्बियन्स, आपण ज्या ॲम्बियन्स मध्ये आहोत तिथे इंग्लिश बोललं जातं का, ऍटलिस्ट आपण ज्या गोष्टी मोस्टली इव्हन कॉमेंट्री जरी ऐकली ती इंग्लिशमध्ये ऐकतो का, न्यूजपेपर इंग्लिश रीड करतो का, रेडिओ अजून तरी ऐकतो का, इंग्लिश मधल्या न्यूज ऐकतो का, इंग्लिशमध्ये कुठली न्यूज असतील. आता रिसेंटली एक 10 मिनिटं चालतील, कुठल्या न्यूज असतील, जसं रिसेंटली आता सगळ्या न्यूज कुठल्या, व्हेनेझुएला आणि जरा खाली येऊयात, एबीपी माझ्यावरती येऊयात. व्हेनेझुएला, ट्रम्प जरा खाली, महानगरपालिकेजवळ येऊयात. इलेक्शन्स व्हेनेझुएलाचं चांगलं उदाहरण आहे. सगळे वाचताय नक्की, काय आहे नक्की मसला, काय आहे इश्यू, काय चालू आहे. बिनविरोध जे आहे ना, सेम गोष्ट तिथं घडली आधी, ती पण थोड्या हायर स्केलवरती. या व्हेनेझुएला जे आता बऱ्याच लोकांनी ऐकलं असेल ही न्यूज. काय केलं जस्ट न्यूज, ट्रम्प कॅप्चर्ड व्हेनेझुएला's प्रेसिडेंट. नेम इज, नाव नाही माहिती, मादुरो असं नाव आहे. इश्यू काय झाला होता की व्हेनेझुएला इज पुअर कंट्री इवन दो दे हॅव दी हायेस्ट ऑइल रिझर्व्स. सहसा कंपनीज कुठल्या मोठ्या बाहेर, कुठलीही कंपनी मार्केटमधली सगळ्यात मोठ्या ज्या कंपनीज आहेत ऑल ओव्हर इंडिया और वर्ल्ड, ज्यांच्याकडे ऑइल डिपार्टमेंट आहे, ऑइल रिझर्व्ह रिलेटेड जे काम करतात, त्या सगळ्या मोठ्या कंपनीज. जसं